A 40-year-old woman weighing 80 kg. 40-year-old female of 80 kg came to OPD. Complaining with complaints of weakness and lethargy for last 2 to 3 months. Complaining of weakness and lethargy for last 2 to 3 months. She also noticed that she feels very thirsty throughout the day. She feels very thirsty throughout the day. And she gets up 4 to 5 times at night for urination. She gets up 4 to 5 times at night for urination. She also gave a family history. Of her mother with same symptoms. For which her mother is on medication. হয়েছে গল্পটা শেষ বোঝা গেছে 40-year-old female of 80 kg came to OPD complaining of weakness and lethargy. She also complains of feeling thirsty throughout day and she gets up 4 to 5 times at night for urination. She has a family history of her mother of such same symptoms on medication. Okay, and what is the medication she doesn't know. Next, on physical examination. She appeared dehydrated. On physical examination, she appeared dehydrated with dry tongue and mild raised BP with dry tongue. Dehydration on examination, there is dehydration with dry tongue and mildly raised BP, that is 146/94 mm of Hg. No other finding. On further investigation, physical examination e dehydration পাওয়া গেছে in the form of dry tongue and mildly raised BP, that is 146/94. Okay, now coming to further blood investigation. Fasting blood sugar is 152 milligram per dl. 152 milligram per dl. PP blood sugar 246 milligram per dl. 246 milligram per dl. HbA1c হয়েছে FBS 152, PPBS 246 milligram per dl. HbA1c is 12%. HbA1c 12%. Cholesterol 270 milligram per dl. 270 milligram per dl. হয়েছে? Urea
36 milligram per dl, urea 36 milligram per dl, creatinine 1.2 milligram per dl, 1.2 milligram per dl. Chest X-ray and ECG normal. Clinical case under কি questions আসতে পারে? What is your provisional diagnosis? Question number 1. What is your provisional diagnosis? Why is the patient lethargic? Why the patient is lethargic? Question number 3. Why there is frequent urination observed? Why frequent urination is observed? Question number 4. What is the reason behind dry tongue or dehydration? What is the reason behind dry tongue or dehydration? To assess the level of dehydration, what other serum parameters would you like to suggest to assess dehydration level? To assess dehydration level, what other serum parameters would you suggest? Last question. Comment on HbA1c value. Comment on HbA1c value. Clear? First case. What should be our provisional diagnosis? Diabetes mellitus. ঠিক আছে, আমরা ডিসকাশনে পরে আসছি। ওকে, কামিং টু দ্য নেক্সট কেস। সেকেন্ড কেস, একটু গ্যাপ দিয়ে রাখ, গ্যাপ ছাড়, যাতে অ্যান্সার কিছু যেটা মনে হচ্ছে লেখার দরকার আছে সেই জায়গায় ইউ ক্যান রাইট দ্য অ্যান্সার্স। ঠিক আছে, লিভ আ স্পেস after this question and come to the second case. Second case, a 15-year-old boy, a 15-year-old boy brought to emergency in delirious state. 15-year-old boy brought to emergency in delirious state. Delirious state. DELIRIOUS. Delirium মানে কি? Confused, confusion. Delirious মানে confused state. ঠিক আছে? His breathing was rapid and deep. His breathing was rapid and deep with a fruity smell. With a fruity smell. His breathing was rapid and deep with a fruity smell. His parents complained of weight loss. Weight loss in last 3 months. Weight loss in last 3 months despite a good diet. Despite a good diet. And also increased frequency of urination. And increased frequency of urination. His parents complained of weight loss in last 3 months despite a good diet and increased frequency of urination. Achha? Next, he looked dehydrated with shrunken eyes and dry mouth. He looked dehydrated with shrunken eyes and dry mouth. Investigations, shrunken eyes and dry mouth. Investigation reports are random blood sugar,
random blood sugar 386 milligram per dl. 386 milligram per dl. Urine ketone body 2 plus. Urine ketone random blood sugar 386 milligram per dl. Urine ketone body 2 plus. Benedict's in urine 3 plus. Benedict's in urine 3 plus. Arterial blood gas analysis. Arterial blood gas analysis shows arterial blood gas মানে কি ABG তাই তো ABG report shows pH of 7.2 pH of 7.2 PCO2 42 PCO2 42 millimeter Hg. Bicarbonate ion 20 milli equivalent per liter. 20 milli equivalent per liter. Serum sodium 146 milli equivalent per liter. And serum potassium 6 milli equivalent per liter. 6. হয়েছে potassium is 6, sodium 146 and potassium is 6 milli equivalent per liter. Clear? So this is the ABG report. Now coming to the questions. What is your provisional diagnosis? And what is the biochemical basis of your diagnosis? What is your provisional diagnosis and what is the biochemical basis of it? What are the reasons for ketosis? Reasons for ketosis. Why there is hyperkalemia? Why there is hyperkalemia? Third question. Hyperkalemia mane? Increased potassium. Why there is hyperkalemia? What are the steps of management? What are the steps of management? Next question. Next question. Hey, Kesari, next question. After the acute emergency is over, which biochemical investigations are suggested? After the acute emergency is over, which biochemical investigations are suggested? What is the prognosis or outcome of this disease? What is the prognosis or outcome of this disease? Prognosis or outcome of this disease? What are the long-term goals of control of diabetes mellitus? What are the long-term goals of control of diabetes mellitus? ঠিক আছে? So, clear? Second case কি মনে হচ্ছে? Diabetic ketoacidosis. সবাইকার কাছে কি এই কেসটা ক্লিয়ার?
আমরা কি ডিসকাস করব এবার এই দুটো কেস? এইটাতে আগে শুরু করি তাহলে, আগেরটা তো মোটামুটি তোরা বুঝেইছিস। আচ্ছা, এখানে ডায়াগনোসিস আমরা কি করছি? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। ইনিশিয়াল আমাদের কাছে কি আছে? র্যান্ডম ব্লাড সুগার ভ্যালু। ফার্স্ট ভ্যালু আছে 386। আচ্ছা, বিফোর কামিং টু ব্লাড রিপোর্ট, what are the history or what are the symptoms? Delirious, rapid breathing মানে hyperventilation, okay, with fruity smell suggestive of ketosis. The smell of acetone, তাই তো, is fruity. Okay, next is weight loss and increased frequency of urination. So these suggest of diabetes, তাই তো, and the age is early onset, 15-year-old এর একটা ছোট ছেলে। ওকে, আর র্যান্ডম ব্লাড সুগার আমরা পাচ্ছি 386। তো র্যান্ডম ব্লাড সুগার কতর উপর হলে we can suggest or we can diagnose as diabetes? 200 random blood sugar more than 200 milligram per dl suggests of diabetes, ঠিক আছে? তাহলে this is way beyond 200, তাই তো? তাহলে এখানে without the value of HbA1c we can say the patient is suffering from diabetes. একদিনে কারোর 386 হয়ে যাবে না। তুই আমি আমরা যদি ডায়াবেটিক না হই, তাহলে আমরা যদি সারাদিন মিষ্টি খাই তাহলেও আমাদের 200-র কাছাকাছি যাবে, ঠিক আছে? আমাদের ওভারঅল গ্লুকোজ মেটাবলিজম এতটাই স্ট্রং যে আমাদের ফাস্টিং আর পিপি লেভেল কন্ট্রোল করার পরে আমাদের র্যান্ডম ব্লাড সুগার উইদিন 200ই থাকবে। বড় জোর 180 to 200 এর মধ্যে যেতে পারে, আমাদের একটা গ্লাইকোসুরিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? একটা মানে পিরিয়ডের জন্য গ্লুকোজ বেরিয়ে যাবে, কিন্তু ব্লাড সুগার উইল বি মেইনটেইনড উইদিন 200। কিন্তু এই পেশেন্টের at the age of 15 he presents with random blood sugar of 386, that is highly suggestive of diabetes, ঠিক আছে? তাহলে একটা ডায়াগনোসিস আমরা পেয়ে গেলাম, ডায়াবেটিক, পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক। নাও হি কামস টু দ্য এমার্জেন্সি ইন ডিলিরিয়াস অর কনফিউজড স্টেট, তার মানে একটা অল্টারনেশন হয়েছে, তাই তো? and with fruity smell, breathing and rapid breathing. So this is suggestive of ketosis, ঠিক আছে? Ketosis results in ketoacidosis, তাই তো? অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সে ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু এই কোশ্চেনটা, and there are ABG values also, তাই তো? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ketone bodies positive in urine. Ketone bodies positive in urine highly suggestive of ketoacidosis, তাই তো? ketonuria is found in ketoacidosis and this is diabetic ketoacidosis. And to support diabetic ketoacidosis, Benedict's is also done to assess whether there is presence of sugar in urine or not, তাই তো? বেনেডিক্টে কি পাওয়া গেছে? 3+, তার মানে highly sugar is excreted because the blood glucose level is highly raised, that's why body is trying to eliminate high sugar in urine also. ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে? এই যে এই লাস্টের ছেলে, বুঝতে পারছিস? কি বুঝতে পারলি বল? What is your provisional diagnosis of clinical case 2? A 15-year-old boy who came to emergency in delirious state and had such and such history and such blood report. Diabetic ketoacidosis. What is the biochemical basis of your diagnosis? Like why you said this? Louder, আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। Why are you telling this patient as diabetic? Blood sugar, random blood sugar level, okay? এটা যদি পিপি হতো তাহলে কতর মধ্যে হতে হতো বা কতর বেশি হতে হতো? পোস্ট প্র্যান্ডিয়াল হলে কতর বেশি হতে হতো? ফাস্টিং হলে কতর বেশি হতে হতো? এনিওয়ান? Fasting blood sugar কতর বেশি হলে we may call the patient as diabetic? 126, okay? 126 is the cutoff. 110 to 126 is pre-diabetic range. Beyond 126 fasting blood sugar we call them as diabetic. And what is the value of PPBS? 140, okay? Beyond 140 we may call them diabetic, but
nowadays we don't rely on only fasting and PP or random blood sugar. We measure HbA1c, right? And what is the value of cutoff value of HbA1c? 6 to 6.5. 6 to 6.5 is pre-diabetic. Beyond 6.5 it is confirmed diabetic. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? So why this is diabetic and why ketoacidosis? Random blood sugar to detected diabetes. And what about the ketoacidosis? What is the biochemical basis of ketoacidosis in this case? Fruity smell. Fruity smell ketosis ke suggest korche. And anything else? Acidosis. How to define this is acidosis or not? ওরে pH দেওয়া আছে তো, ABG টা করেছি কেন? ABG এর ফার্স্ট প্যারামিটার কি? What is the normal pH of blood? হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাস পেশেন্ট গেল। 7.35 to 7.45. Ideally it is 7.4. The range is 7.35 to 7.45. What is the pH of this patient? 7.2. So this is anything below 7.35 is acidosis. Anything beyond 7.45 is alkalosis. So 7.2 is acidosis and the cause is ketoacidosis. How many types of acidosis is there? What are the types of acidosis or alkalosis? Respiratory and metabolic. So ketoacidosis is respiratory or metabolic? Metabolic. Why? Why this is metabolic acidosis? Because ketone bodies are end product of metabolism. তাই তো? Respiration থেকে তো আর ketone body তৈরি হচ্ছে না। Okay. So our ABG report suggests কি other than pH আর কি কি আছে? PCO2 is 40 কত বলেছি 44 বলেছি না 42 mm of Hg range কত PCO2 normal range কত normal range is 35 to 45 mm of Hg and PCO2 is the parameter or part of ABG that denotes whether it is respiratory or metabolic. So this is metabolic ketoacidosis where keto acids are produced or increased, তাই তো, resulting in acidosis, তাই তো. Here see PCO2 component, the partial pressure of carbon dioxide is regulated by respiration, তাই তো. Carbon dioxide partial pressure or the amount of carbon dioxide in our blood can be regulated by respiration. How? If the patient comes with ketoacidosis, right? We need to decrease the acid load and we have to check the pH. Our body tries to keep the pH within this range and the pH drop because of increased acid production, তাই তো. এই যে পার্টটা, this is related to the volatile acid carbonic acid, ঠিক আছে. So this is also acid part of our body. So by respiration if we increase CO2 washout, ঠিক আছে, or if we increase CO2 expiration, this will lead to decrease in carbonic acid concentration. So one acid increase is balanced by another acid decrease. So this is the compensatory mechanism. So
metabolic acidosis is compensated by respiratory alkalosis. এখনো এখানে অ্যালকালোসিস আসেনি। এর আরেকটা প্যারামিটার কি দেওয়া আছে? বাইকার্বনেট কত 20 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট, তাই তো? এর নরমাল রেঞ্জ কত? 22 to 26 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। সো এটা কমে গেছে না বেড়ে গেছে? কমে গেছে। এটা কমে গেছে। কেন কমে গেছে? আমাদের বডিতে বাইকার্বনেট আর কার্বনিক অ্যাসিডের একটা রিজার্ভ থাকে। কত? H2CO3 is to HCO3 minus রিজার্ভ কত থাকে? 1:20। ঠিক আছে, তার মানে বাফার হিসেবে থাকে হচ্ছে বাইকার্বনেট, অ্যালকালি রিজার্ভ থাকে। এই যে অ্যাসিডোসিসটা হয়েছে এটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য অনেক বাইকার্বনেট ইউজ হয়ে গেছে অলরেডি। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই देयर ইজ দ্য ফল ইন কার্বনিক অ্যাসিড, বাইকার্বনেট আয়ন্স। ঠিক আছে, এটা শুধুমাত্র ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের গল্প নয়। This case can be given as a case of metabolic acidosis also and its compensation. So here what is the compensatory mechanism we can see in this patient? এটার কোনো সাইন দেখতে পাচ্ছি? Hyperventilation. Patient is breathing rapidly, তাই তো? Rapid and deep breathing. Rapid and deep breathing. Also we can call it as hyperventilation. তাই তো? ক্লিয়ার? কেসটা ক্লিয়ার? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে ডিউ টু কিটোঅ্যাসিডোসিস। কিটোঅ্যাসিডোসিস কেন হয়েছে? বিকজ অফ হাই ব্লাড সুগার অ্যান্ড ইনসুলিন deficiency. Insulin deficient, তাই যে ব্লাড সুগার রয়েছে cannot be used for energy production. That is why ketone bodies are produced, resulting in ketoacidosis. This is a metabolic acidosis. ঠিক আছে, for compensation there is respiratory alkalosis ongoing. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটা এখনো কম্পেনসেটেড নয় because the range is still lower than normal. যদি আমরা এটা পেতাম 7.32, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি বলতাম? compensated metabolic acidosis. Why compensated? Because the range is nearer to the normal range. This is way below the normal range. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চেন। তাহলে কিটোসিসের রিজন, what is the reason behind ketosis? Metabolic acidosis is the result of ketosis. Because of ketosis there is, আমি তো বলেই দিলাম, why in diabetes there ketoacidosis occurs? Deficiency of insulin, তাই তো? So body cannot use the glucose present in blood. That's why ketogenesis is there, resulting in ketosis. হয়েছে? হাইপারক্যালিমিয়া কেন হয় বল? সেম গল্প, ইনসুলিন ইজ রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে, মানে গ্লুকোজ যেমন ভেতরে ঢোকে পটাশিয়ামও ভেতরে ঢোকে, গ্লুকোজও ঢুকতে পারছে না, পটাশিয়ামও ঢুকতে পারছে না, সিরামে পটাশিয়াম বেড়ে গেছে। আদারওয়াইজ আমাদের পটাশিয়াম কোথায় বেশি থাকে? ইন্ট্রাসেলুলার আর এক্সট্রাসেলুলার? ইন্ট্রাসেলুলার। ঠিক আছে, whereas সোডিয়াম বেশি থাকে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে। ঠিক আছে, তো হাইপারক্যালিমিয়া রিজন হচ্ছে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, এগেন ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। সেই জন্য কিটোঅ্যাসিডোসিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন ট্রিটমেন্ট করব, আমরা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে পেশেন্টের সুগার কন্ট্রোল করব, ইনসুলিন দেব আমরা বাইরে থেকে। ইনসুলিন দেওয়ার সাথে ঝপ করে পেশেন্টের হাইপোক্যালিমিয়া হতে পারে, অ্যারিথমিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে, পেশেন্ট কার্ডিয়াক ফেলিয়ারে চলে যেতে পারে। ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা মেইনটেইনড একটা ডোজ দেব ইনসুলিনের। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ম্যানেজমেন্ট।
ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট লাইন যেটা বললাম, কন্ট্রোল ব্লাড সুগার বাই, আর কোনো কোয়েশ্চেন ছিল মাঝে? হয়েছে, তিনটে কোয়েশ্চেন হলো তো। তারপরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, স্টেপস অফ ম্যানেজমেন্ট। ফার্স্ট হচ্ছে উই হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্য ব্লাড সুগার বাই ইনসুলিন ইনফিউশন। ইনসুলিন ইনফিউশন, এখানে অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগের কোনো রোল নেই, মানে ওরাল। ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু কন্ট্রোল ব্লাড সুগার লেভেল বাই ইনসুলিন ইনফিউশন। ঠিক আছে, ইনফিউশন মানে কি? আমরা একটা ফ্লুইডের মধ্যে মিশিয়ে সেটাকে দেব। বোলাস মানে কি? একসাথে দিয়ে দেবো। বোলাস কিসের দিই? কারোর যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে, আমরা ডেক্সট্রোজ সলিউশনের বোলাস দিতে পারি। কারোর ডিহাইড্রেশন হয়েছে পেশেন্টের, আমরা এনএস বা আরএল এর বোলাস দিতে পারি। হোয়াট ইজ এনএস? নরমাল স্যালাইন। আরএল রিঙ্গাল ল্যাকটেট। এগুলোতে কি হয়? এগুলোর অসমোলারিটি ইজ সিমিলার টু প্লাজমা, তাই তো? তাই আমরা এগুলো বোলাস দিতে পারি। বোলাস মানে লার্জ ভলিউম অ্যাট আ গো, ঠিক আছে? অ্যাট ওয়ান্স উই ক্যান ইনজেক্ট লার্জ ভলিউম ইন্ট্রাভেনাসলি, দ্যাট ইজ বোলাস। আর ইনফিউশন মানে কি? ইন্ট্রাভেনাস দেব, কিন্তু ওভার এ টাইম দেব ডাইলিউটেড ফর্মে, অন্য কোনো সলিউশনের সাথে মিশিয়ে দেব। ইনসুলিনকে ডাইরেক্ট আমরা দেব না, ইনজেক্ট করব না। ইনসুলিনকে একটা ধরে নে 500 এনএস এর মধ্যে বা 500 একটা আরএল এর মধ্যে পুশ করব, 2 ml বা যতটা হবে ইউনিট অনুযায়ী, সেই ইউনিট অনুযায়ী ওভার 1 আওয়ার 2 আওয়ার ফ্লুইডটা চলবে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে কারেকশন অফ ইলেকট্রোলাইট এন্ড ওয়াটার ব্যালেন্স বাই আইভি ফ্লুইডস। Why IV fluid is required? Correction of electrolyte and water balance. পেশেন্টের কি হয়েছে? ডিহাইড্রেশন হয়েছে তো? ছিল তো? ড্রাই মাউথ and shrunken eyes ছিল তো? Why this dehydration in this patient? Or why we see dehydration in diabetic patients? Polyuria জন্য। Very good. Polyuria is there. Why polyuria is there? পলিউরিয়া কেন হয়? ব্লাড কি বেশি আছে? ফ্লুইড কি বেশি আছে? তাহলে পলিউরিয়া কেন হবে? বিকজ দ্য ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন দ্যাট ইজ এলিমিনেটেড থ্রু ইউরিন, and the increased concentration of glucose in urine will lead to osmolar effect, তাই তো? অসমোলার এফেক্টে কি হবে? টিবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন যেটা হতো সেটা হবে না। তোদের ওয়াটার ব্যালেন্স পড়ানো হবে, ওয়াটার ব্যালেন্সের ক্লাস হবে এপ্রিলের ইনিশিয়াল উইকে, ঠিক আছে? নেক্সট উইকে। তো ওয়াটার ব্যালেন্সে তোরা দেখবি কি যে আমাদের কিডনি, আগের দিন আমি রেনাল ফাংশন টেস্টে কি বলেছিলাম, কিডনির মধ্যে দিয়ে কত লিটার ফিল্ট্রেশন হয় পার ডে? 180 লিটার, তাই তো? আর আমাদের বডিতে কত থাকে, কত লিটার অফ ফ্লুইড থাকে বলতো? টোটাল ওয়াটার কত, ভলিউম কত? 60 to 70% অফ টোটাল বডি ওয়েট, ঠিক আছে? তো যদি একটা 70 কেজির অ্যাডাল্ট কেউ হয়, তার অ্যারাউন্ড 40 to 42 লিটার্স অফ ওয়াটার থাকবে, মানে টোটাল ফ্লুইড থাকবে। তাহলে সেটাকে দিনে কতবার হতে হবে ভাব? 4 বার, তাই তো? অ্যারাউন্ড 4 বার টোটাল ফ্লুইড ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে। 180 লিটার ফিল্টার হচ্ছে, কিন্তু ইউরিন ভলিউম কত আমাদের সারা দিনে? 1.5 লিটার পার ডে অ্যাভারেজ, তাই তো? তাহলে বাদ বাকি সবটা 178.5 লিটার আমাদের রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে। এই যে রিঅ্যাবজর্পশনটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টের বেসিসে হচ্ছে তো, ওয়াটার গ্রেডিয়েন্ট মানে ডাইলিউশনের জন্য ফ্লুইডে ইউরিনে যা বেরোচ্ছে তার থেকে প্লাজমা আরো কনসেন্ট্রেটেড, সেই জন্য অসমোলার এফেক্টে আমাদের ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে। এবার ভাব ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে সুগার বেরোচ্ছে, ইউরিন দিয়ে সুগার বেরোচ্ছে, তা ইউরিনে যেটা ফিল্টার্ড আউট হচ্ছে সেটারই কনসেন্ট্রেশন বেশি আমাদের সেলুলার বা টিবিউলার ফ্লুইডের থেকে। তাহলে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড উইল কাম আউট, বারবার বেরিয়ে আসবে, যতটা না রিঅ্যাবজর্ব করবে তার থেকে বেশি আরো বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে? বা রিঅ্যাবজর্পশন হতে দেবে না। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড পলিউরিয়া। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, একটা কোয়েশ্চেন ছিল না কোথায়, পলিউরিয়া কেন হয়, আগের কোয়েশ্চেনে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে we have to correct the acidosis by administering
বাইকার্বনেট ইন্ট্রাভেনাসলি, এখানে বাইকার্বনেট কমে গেছে তো আমাদের এবিজি রিপোর্টে দেখেছি বাইকার্বনেট কমে গেছে, তো আমাদের অ্যালকালি রিজার্ভটা মেনটেন করতে হবে। অ্যালকালি রিজার্ভ মেনটেন করার জন্য বা অ্যাসিডোসিসটাকে কারেকশনের জন্য উই হ্যাভ টু অ্যাড বাইকার্বনেট ইন্ট্রাভেনাসলি। হয়েছে কি রে, কি হয়েছে, পুরো গুলিয়ে গেছে? ম্যানেজমেন্টের স্টেপস বলছি। We have to administer bicarbonates to correct acidosis. We have to add bicarbonate intravenously, intravenous bicarbonate to correct the acidosis. আছে আর কি আছে? এছাড়া পালস, বিপি আর রেসপিরেশন মেনটেন করার জন্য দেখতে হবে যে ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, আমরা ফ্লুইড দিয়ে দিলাম, বেশি ফ্লুইড দিয়ে দিলে আবার বিপি বেড়ে যাবে, তাই তো? তাহলে আমাদের ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন করতে হবে, দেখতে হবে ইউরিন ঠিক মতন পাস করছে কিনা। ওকে, হয়েছে? ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চেন কি ছিল? অ্যাকিউট এমার্জেন্সি ওভার হয়ে গেলে হোয়াট আর দ্য টেস্ট উই শুড সাজেস্ট, তাই তো? হ্যাঁ, কি কি বলবি বল, কি কি করা হয়নি এই পেশেন্টের যেটা করা খুব দরকার ছিল? ডায়াবেটিক পেশেন্টের আর কি করার দরকার ছিল? সিরাম প্যারামিটার বল, দুটো তিনটে প্যারামিটার বল, সিরাম প্যারামিটার, যেটা দিয়ে আমরা একটা অর্গান ফাংশন অ্যাসেসমেন্ট করব। আগের দুদিন ধরে কি টেস্ট করেছিস তোরা? কেন করব? ডায়াবেটিস হয়েছে তো, কিডনিটা ভালো আছে কিনা, যদিও বাচ্চা ছেলে কিন্তু সাডেন অনসেট, যার আরবিএস হচ্ছে 386, তার কিডনির উপর লোড পড়েছে তো, তা কিডনিটা ঠিক আছে কিনা দেখবো তো। তাহলে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন করব, আর কি করব? প্রোটিন করব। কেন প্রোটিন করব? কারণ কিডনির উপর লোড পড়লে প্রোটিন ইউরিয়া হওয়ার চান্স থাকে। যদিও এ বাচ্চা ছেলে, এর জন্য অতটা দরকার নয়, কিন্তু এটা যদি আগের কেসটা হতো, 40 ইয়ার ফিমেল হতো, তাহলে কিন্তু আমরা সেটা করব, তাই তো? ডেফিনেটলি। আর ইলেকট্রোলাইটও করতে হবে, ওকে? ইলেকট্রোলাইটও রেগুলার বেসিসে ওকে করতে দিতে হবে। এছাড়া দুটো কেসের মধ্যে দেখ কি প্যারামিটার আগের পেশেন্টের ছিল, এই পেশেন্টের নেই। এই পেশেন্ট যখন একবার ডিটেক্ট হয়ে গেল যে হি ইজ ডায়াবেটিক, তাহলে অন রেগুলার বেসিস আমরা আর কি কি প্যারামিটার টেস্ট করতে বলবো? লিপিড প্রোফাইল, লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করতে বলবো, কারণ হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়ার একটা চান্স থাকে, তাই তো? যেটা আমাদের ফার্স্ট কেসে কিন্তু আছে। দুটো কেস পাশাপাশি দেখ পড়ে, তাহলেই বুঝতে পারবি। 40 ইয়ার ফিমেলের কিন্তু কোলেস্টেরল ভ্যালু কত ছিল? 270, নরমাল হচ্ছে উইদিন 200। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? প্রগনোসিস অফ দিস ডিজিজ। আচ্ছা, আর হচ্ছে ওই আগেরটার ক্ষেত্রে অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা আই চেকআপ এবং নিউরোলজিক্যাল চেকআপের জন্য বলবো। ঠিক আছে, এই যে 15 ইয়ার ওল্ড এর ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস যার হলো, তার নেক্সট সেশন যে আসবে, তো তার জন্য আমরা কি বলবো যে ইয়ারলি একটা আই চেকআপ আর ইয়ারলি একটা নিউরোলজিক্যাল চেকআপও যেন করায়। ঠিক আছে, কারণ ডায়াবেটিস থেকে কি কি হয়? নেফ্রোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি, রেটিনোপ্যাথি। তোরা যখন প্যাথোলজিতে পড়বি তখন দেখবি প্যাথোলজি, ফার্মা সবকিছুতেই আবার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিকের কমপ্লিকেশনস। নেফ্রোপ্যাথিটা এখন আমরা বেশি করে বলছি কারণ আমাদের প্যারামিটার গুলো রিলেটেড। নিউরোপ্যাথি আর রেটিনোপ্যাথিও হচ্ছে খুব মেজর কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস। ঠিক আছে, প্রগনোসিস কি? প্রগনোসিস মানে আউটকাম। হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ দিস ডিজিজ? দিস ডিজিজ মানে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের প্রগনোসিস কি? ইট ইজ আ মেডিকেল এমার্জেন্সি। ঠিক আছে, বাড়িতে রাখলে কোনোদিন ভালো হবে না। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস ইজ আ মেডিকেল এমার্জেন্সি। It is reversible. It is
reversible under hospital supervision. Otherwise, if untreated, it is fatal. It can be fatal. ঠিক আছে? It is reversible under hospital supervision. Otherwise, it can be fatal. বাড়িতে রাখলে এই পেশেন্ট কিন্তু কোনোদিন নিজে থেকে ভালো হয়ে যাবে না, আনকনশিয়াস হতে হতে ও অ্যাকচুয়ালি ও ফেটাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ডেথ হয়ে যেতে পারে বাড়িতে রাখলে। আর otherwise it can be fatal. Okay, if untreated, left untreated, it can be fatal. বোঝা গেছে? নেক্সট আরেকটা কোয়েশ্চেন কি ছিল, হোয়াট আর দ্য লং টার্ম গোলস অফ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল? লং টার্ম গোল কি আমাদের? ওগুলো তো রেস্ট্রিকশন, কিন্তু আমরা বুঝবো কি করে whether he is maintaining all the advices or not? ব্লাড প্যারামিটার দেখে বুঝবো। তো ব্লাড প্যারামিটার কি করব আমরা? যা যা বললাম, ব্লাড ফাস্টিং সুগার করব, HbA1c করব, আর লিপিড প্রোফাইল করব। below 100 or 110, PP should be below 140, HbA1c should be within 7. নন ডায়াবেটিকের ক্ষেত্রে HbA1c should be within 7%. To detect diabetes, we require 6.5 or above HbA1c. কিন্তু একটা নন ডায়াবেটিক তার কন্ট্রোল মেইনটেইন হচ্ছে কিনা, কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা সেটা বুঝবো যদি লং টার্মে HbA1c is maintained under 7%. হয়েছে? আগের কেসটায় আয়। ডায়াগনোসিস কি? এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আর কোনো কারোর কোনো কোয়েরি থাকা উচিত নয়, ঝটপট বলে দেওয়া উচিত। ডায়াগনোসিস কি? ডায়াবেটিস মেলিটাস। আচ্ছা, why the patient is lethargic? Glucose utilization is hampered because of insulin deficiency. Why there is polyuria or frequent urination বলে দিয়েছি। What is the threshold of renal glucose clearance? renal glucose threshold কত? পলিউরিয়া যে হচ্ছে তার জন্য তো গ্লুকোজটা বেরোতে হবে রেনাল ফিল্ট্রেশনের মধ্যে, তো কত threshold কত? renal threshold for glucose, what do you mean by threshold? হ্যাঁ জোরে বল। 180 milligram per dl of serum blood glucose, তাই তো? ব্লাড গ্লুকোজ যদি 180 এর বেশি হয়, the excess glucose will be eliminated in urine, তাই তো? হয়েছে? এই পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ কত ছিল? ফাস্টিং ছিল 152, আর পিপি কত ছিল? ও কখন বলেছে ওর পলিউরিয়া হয়? রাত্রে। তাহলে পিপিটা কত বেশি ছিল, সেই জন্য রাত্রেবেলা ইউরিন বেশি হচ্ছে। দিনেও হয় হয়তো, কিন্তু দিনেটা ও অত খেয়াল করেনি, রাত্রে খেয়াল করেছে। রাত্রে কেন হচ্ছে সেটা কি বোঝা গেছে? দিনের বেলা ফাস্টিং যখন ও করেছে, ফাস্টিং এ ও কত ছিল? 152. was it below threshold or above threshold? below threshold, তাই তখন অত পলিউরিয়া ও খেয়াল করেনি। কিন্তু রাত্রে যখন ও আফটার মিল শুয়েছে, আফটার মিল পিপি 2 ঘন্টা পরে হয়ে গেছে, বা দিনেও যখন পিপি হয়েছে রাত্রেও পিপি সেরকমই হবে, সেই লেভেলেই যাবে। ইট ওয়াজ নিয়ার 250, তাই তো? তো ওয়ে বিয়ন্ড 180, সেই জন্য পলিউরিয়া হয়েছে ওভারনাইট। বোঝা গেছে? তারপরে কোয়েশ্চেন কি আদার? আচ্ছা, why there is dehydration? why dehydration? because of polyuria. polyuria হয়েছে তাই এক্সেসিভ ওয়াটার লস হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য ডিহাইড্রেশন হয়েছে। ড্রাই মাউথ, সব সময় জল তেষ্টা পাচ্ছে, ইনক্রিজ থার্স্ট, patient is complaining of increased thirst, তাই তো? clear? next question, what are the other investigations you would like to do? এখানে কি কি করেছে আর কি কি করেনি? সবই করেছে। করেনি কি? ইলেকট্রোলাইট করেনি, তাই তো? সোডিয়াম পটাশিয়াম করেনি,
সোডিয়াম পটাশিয়াম কেন দরকার? ডিহাইড্রেশন হয়েছে, সেখান থেকে অ্যাসেস করার জন্য, আর পটাশিয়াম বেড়ে যেতে পারে, তাই তো, সেটার জন্য। ওকে, নাও other investigations we should suggest serum electrolytes to assess dehydration. If required, IV fluid should be given. If required, আচ্ছা, আর ডিহাইড্রেশন হলে সোডিয়াম বেড়ে যাবে না কমে যাবে বলতো? হ্যাঁ, এটার একটা গল্প আছে, এটা ওয়াটার ব্যালেন্সের সময় পড়ানো হবে, ঠিক আছে? বাড়তেও পারে কমতেও পারে। বাড়বে কখন? এই ক্ষেত্রে কিন্তু বাড়ে, ঠিক আছে, হাইপারটনিক হয়ে যায়, কারণ আমাদের যে ওয়াটার লস হচ্ছে সেটা এক্সেস ওয়াটার লস হচ্ছে, সোডিয়াম লস অতটা হচ্ছে না, কিন্তু আমরা যদি এক্সেসিভ সোয়েটিং করি তখন যে ডিহাইড্রেশনটা হবে সেখানে সোডিয়াম লসও হবে, ওয়াটার লসও হবে, ঠিক আছে? বা আমাদের যদি ভমিটিং হয়, ডায়রিয়া হয়, তখন কি হবে? সোডিয়াম ইলেকট্রোলাইট লসও হবে উইথ ওয়াটার লসও হবে। দ্যাট ক্যান বি আইসোটনিক অর হাইপোটনিক। কিন্তু ইন কেস অফ ডায়াবেটিস, লাইক ডায়াবেটিস মেলিটাস, ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, এইগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যে ইউরিনটা বেরোয় সেটা হচ্ছে লো অসমোলার একটা ইউরিন বেরোয়, ঠিক আছে? সোডিয়াম পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট তাতে অত বেরিয়ে যায় না, সেই জন্য হাইপারটনিক একটা ডিহাইড্রেশন হয়। ওকে, এরপর হচ্ছে কমেন্ট অন HbA1c ভ্যালু। পেশেন্টের কত ছিল HbA1c ভ্যালু? 12। তাহলে এর তো প্রচুর বেশি, তাই তো? তাহলে from the HbA1c value we can confirm our diagnosis that the patient is suffering from diabetes mellitus. বাদ বাকি সব প্যারামিটার গুলো আমাদের প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস দিচ্ছিল। দিস ইজ কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস বাই HbA1c ভ্যালু। যদি HbA1c ভ্যালু 6 আসতো আমরা কি বলতাম পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক? আমরা বলতাম we have to see the patient for another 2 to 3 months, তাকে আমরা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলতাম, তাকে আমরা ডায়েট রেস্ট্রিকশন বলতাম, তারপর উই শুড চেক যে HbA1c ড্রপ ডাউন করছে কিনা। কিন্তু এই পেশেন্টের তো আর লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে কাজ হবে না, ডায়েট মডিফিকেশনেও কাজ হবে না। নাও হোয়াট ইজ আওয়ার গোল ইন দিস পেশেন্ট? HbA1c কত আনতে হবে আমাদের? 12 থেকে within 7, not 6. 6.5 হচ্ছে কাট অফ টু ডায়াগনোজ দ্য ডায়াবেটিস। But in case of non-diagnosed patient of diabetes, the level should be within 7. ঠিক আছে? Clear? And this HbA1c value, this presents the sugar load of how much time? HbA1c দেখে আমরা একটা পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করি কেন? বললাম কি ফাস্টিং, পিপি এগুলো ডে টু ডে ভ্যারি করতে পারে, তাই তো? whereas আমাদের HbA1c হচ্ছে অ্যাভারেজ গ্লুকোজ লোড ফর পাস্ট 3 months. why? বল কেউ একটা, এটা কি HbA1c টা কি বলতো? গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন। তাহলে আমরা কি মেজার করছি? হিমোগ্লোবিনের মধ্যে কতটা গ্লুকোজ আছে। গ্লাইকেটেড মানে গ্লুকোজ লেগে আছে এমন হিমোগ্লোবিন। তো হিমোগ্লোবিনের A1c পার্ট যেটা, সেখানে গ্লুকোজ এসে আটকে যায়, ঠিক আছে? তো একটা হিমোগ্লোবিন কতদিন বেঁচে মানে থাকে? আরবিসির লাইফ স্প্যান যতদিন ততদিন থাকে। তা আরবিসির লাইফ স্প্যান কত? 120 ডেজ। আরবিসি কোথায় প্রডিউস হয়? বোন ম্যারোতে। সার্কুলেশনে আসতে কতদিন লাগে? উইদিন আ মান্থ, ঠিক আছে? 30 ডেজ মতন লাগে সার্কুলেশনে আসতে, ম্যাচিওর আরবিসি হয়ে সার্কুলেশনে আসতে। তারপর কতদিন থাকে সার্কুলেশনে? 3 মান্থস। সেম HbA1c আমাদেরকে একটা আইডিয়া দেয় অফ লাস্ট 3 মান্থস গ্লুকোজ লোড। একটা হিমোগ্লোবিনের সাথে A1c পার্টে গ্লুকোজ তো ইনিশিয়াল যে একটা আরবিসি তৈরি হয়ে এলো সার্কুলেশনে, 3 মাস আগে যা গ্লুকোজ লোড ছিল ওই আরবিসিটাতে সেই লেভেলের গ্লুকোজ লেগে গেছে।
আমি ধর ডিটেকশন করেছিলাম ফাস্টিং ব্লাড সুগার হাই বলে পেশেন্টকে বলেছি তুমি একটু মেনটেন করো, ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস দিয়েছি, এবার সে মেনটেন করছে, লাস্ট 2 মাসে তার গ্লুকোজ লোড একটু কমেছে, তাহলে নেক্সট 2 মাসে যে আরবিসি গুলো প্রডিউস হয়েছে তাদের গায়ে একটু কম গ্লুকোজ লেগেছে, তাহলে আলটিমেটলি অ্যাভারেজে আমার গ্লুকোজ লোড কমছে, আমরা সেটাই চেক করব। এই যে পেশেন্ট 12 HbA1c নিয়ে এসছে, আমি একে ট্রিটমেন্ট করব, 3 মাস পর বলবো আপনি আবার HbA1c চেক করে আসুন, তাহলে আমি এক তো ড্রাগ দেবো, তাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলবো, তাকে ডায়েট কন্ট্রোল করতে বলবো, ওভারঅল করে আমি দেখবো তার গ্লুকোজ লোড কমছে কিনা, কি করে অ্যাভারেজ HbA1c কমছে কিনা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে আজকে দুটো ক্লিনিক্যাল কেস মাথায় ঢুকেছে। কিসের? না, নরমাল হচ্ছে বিলো 6, ঠিক আছে, মানে আমি ডায়াবেটিক নই, তার জন্য আমার HbA1c ভ্যালু শুড বিলো 6%, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ডায়াবেটিক সেটা বলার জন্য 6.5 6.6 এর বেশি হওয়া উচিত। আবার আমি ডায়াবেটিক কিন্তু আমি ভালো কন্ট্রোলে আছি বোঝার জন্য আমার 7 এর নিচে থাকা উচিত, ঠিক আছে, বিলো অ্যাবভ 7 এনিথিং ইজ ডেঞ্জারাস। তাহলে আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য উইদিন 7, নরমালদের জন্য বিলো 6, প্রি ডায়াবেটিক যারা 6 to 6.5 এর মধ্যে ভ্যারি করতে পারে, বাড়তেও পারে কমতেও পারে, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা কিসের উপর ক্লিনিক্যাল কেসটা করলাম, কোন এস্টিমেশনের উপর বেস করে? সিরাম ব্লাড গ্লুকোজ এস্টিমেশন। কি টেস্ট করেছিলি তোরা? জিওডি পিওডি। ফুল ফর্ম কি জিওডি পিওডি? এই 4টে সপ্তাহে তোরা জিওডি পিওডির ফুল ফর্ম ভুলে গেলি? এই একজন বলছে জিওডি পিওডি কিন্তু সববার আসবে, মানে এমবিতে দুটো করে টেস্ট করতে হবে, একটা জিওডি পিওডি তার সাথে একটা ইউরিয়া বা একটা কোলেস্টেরল বা একটা ক্রিয়েটিনিন বা একটা প্রোটিন। জিওডি পিওডি ইররেসপেক্টিভ অফ রোল নাম্বার সবাইকে করতে হবে, আর জিওডি পিওডির ফুল ফর্মে আটকে গেলে হয়ে গেল। আচ্ছা, আর দুটো কেস করবি? করবি না? রেনাল ফাংশন টেস্টের কেস করবি না? আচ্ছা, কেস দুটো লিখে রাখ, লিখে রাখ, এখনো 12:30 বাজেনি। আচ্ছা, ছোট্ট একটা কেস লেখাচ্ছি। ডিসকাশন পরে হবে, ঠিক আছে, এই কেসটার ডিসকাশন পরে করব, পরে যখন আবার ক্লাস নেব তখন করব। কেসটা লিখে রাখ, তোরা বাড়িতে গিয়ে এটা কি কেস তোরা ডায়াগনোসিস করবি। 3-year-old toddler, 3-year-old toddler brought to pediatrics OPD. 3-year-old toddler, male toddler, একটা মেল বাচ্চা, 3 বছরের মেল বাচ্চা, তাকে পেডিয়াট্রিক ওপিডি তে নিয়ে আসা হয়েছে with a history of high fever. 3-year-old male came to pediatric OPD with history of high fever with chills and rigors for past 4 days. High fever with chills and rigors মানে কাঁপুনি, ঠান্ডা লেগেছে, ঠান্ডা এবং কাঁপুনি হচ্ছে, chills and rigors, RIGORS, rigors মানে কাঁপুনি, ঠিক আছে, for past 4 days. The child had sore throat. The child had sore throat a week ago and still has productive cough. The child had sore throat a week ago and still has productive cough. ঠিক আছে, প্রোডাক্টিভ কাফ মানে বেরোচ্ছে, মিউকাস বেরোচ্ছে, মিউকাস প্রোডাকশন ইজ দেয়ার, ঠিক আছে, মানে কাশির সাথে কফ বেরোচ্ছে, ক্লিয়ার? ওকে, mother said that she noticed swelling over his face. Mother noticed
swelling over face, which started around periorbital region, which started around periorbital region and gradually progressed to whole face. Gradually progressed to whole face. Mother noticed swelling of face which initially started in the periorbital region and gradually progressed to whole face. ঠিক আছে? Antenatal and perinatal periods were uneventful. Antenatal and মানে বাচ্চার জন্মের আগে, antenatal মানে during the pregnancy period of mother, and perinatal মানে during birth, that period were uneventful. Antenatal and perinatal periods were uneventful. হ্যাঁ, মানে কোনো সেরকম মানে ডিমার্কেটিং কোনো ইভেন্ট হয়নি। মানে অনেক সময় হয় কি অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডে মার ডায়াবেটিস থাকে, মার হাইপারটেনশন থাকে, ঠিক আছে, বা মার কোনো ব্লিডিং থাকে, এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিনেটাল। মানে যতদিন মা বাচ্চাকে ক্যারি করছে ততদিন সেই পিরিয়ডটাকে বলা হয় অ্যান্টিনেটাল। পেরিনেটাল মানে ডিউরিং বার্থ, ডিউরিং ডেলিভারি কি কি হতে পারে, বাচ্চার অবস্ট্রাকশন হতে পারে, বাচ্চার কর্ড প্রোল্যাপস হতে পারে, বাচ্চার ব্রিদিং প্রবলেম হতে পারে ইভেন আফটার মানে বার্থ, ঠিক আছে, বা মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন হতে পারে, এরকম অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। পেরিনেটাল and antenatal periods were uneventful and the child had been immunized accordingly. On physical examination, swelling of face was seen. On physical examination, swelling of face was seen and pitting edema, P-I-T-T-I-N-G, pitting edema, swelling of face and pitting edema, pitting, P-I-T-T-I-N-G, edema, E-D-E-M-A, edema, was present all over the lower limb. ঠিক আছে, swelling of face and pitting edema all over the lower limb was present. Now urinary findings. Urinary finding হচ্ছে proteinuria, dipstick finding, triple plus. Urinary finding, proteinuria, dipstick finding, triple plus. Dipstick proteinuria, triple plus. Urinary protein level হচ্ছে 4574 মিলিগ্রাম পার লিটার, 4574 মিলিগ্রাম পার লিটার, যার নরমাল থাকা উচিত লেস দ্যান 100 মিলিগ্রাম পার লিটার। ঠিক আছে, 4574 মিলিগ্রাম পার লিটার ইউরিন প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন, যার নরমালটাও বলে দেওয়া আছে লেস দ্যান 100 মিলিগ্রাম পার লিটার। নাও ব্লাড এক্সামিনেশন রিপোর্ট, টোটাল বিলিরুবিন 0.9 মিলিগ্রাম পার ডিএল। ইউরিন লেখা হয়েছে ডিপস্টিক প্রোটিন ট্রিপল প্লাস আর ইউরিন প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন 4574 মিলিগ্রাম পার লিটার, নরমাল শুড বি উইদিন 100 মিলিগ্রাম পার লিটার। আচ্ছা, টোটাল বিলিরুবিন 0.9 মিলিগ্রাম পার ডিএল, 0.9। ALT 23 IU per liter, AST 30 IU per liter, international unit per liter। ALT হচ্ছে 23, AST 30। টোটাল প্রোটিন, সিরাম টোটাল প্রোটিন, এখন যেগুলো বলছি সেগুলো সব সিরামের প্যারামিটার বলছি, ইউরিন পেরিয়ে গেছে আগেই, ঠিক আছে।
total protein 5.2 gram per deciliter. 5.2 gram per deciliter. Albumin 2.7 gram per deciliter. 2.7 albumin আর total protein 5.2 হয়েছে। Next urea 22 milligram per dl. Creatinine 0.7 milligram per dl. .7 milligram per dl creatinine হয়েছে। Total cholesterol 342 milligram per dl. Triglyceride 342 milligram per dl. Triglyceride 329 milligram per dl. হয়েছে। ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে 329 মিলিগ্রাম পার ডিএল। কোশ্চেন গুলো লেখ। What is the most probable diagnosis? What is the most probable diagnosis? What is the likely cause? What is the likely cause of this case? Why albumin levels are low? Why cholesterol levels high? Why albumin or total protein levels are low? Why cholesterol levels are high? What is the treatment and likely outcome? What is the treatment and likely outcome? এবার নরমাল ভ্যালু গুলো তোদেরকে বলে দিচ্ছি। যা যা বলেছি তার টোটাল বিলিরুবিনের নরমাল ভ্যালু হচ্ছে 0.121 মিলিগ্রাম পার ডিএল। পাশাপাশি ব্র্যাকেটে লিখে রাখতে পারিস, যেখানে ভ্যালুগুলো লিখেছিস সেখানে ব্র্যাকেটে নরমাল গুলো লিখে রাখ। 0.121 মিলিগ্রাম পার ডিএল টোটাল বিলিরুবিন। 0.1 টোটাল বিলিরুবিন হয়েছে। ALT less than 35, AST less than 35 IU per L। এ দুটো খুব ইজি, একই রকম ভ্যালু, ঠিক আছে। 35। টোটাল প্রোটিন 6 to 8 গ্রাম পার ডিএল। টোটাল প্রোটিন 6 to 8 গ্রাম পার ডিএল। তোদের তো অর্ধেক কাজ কমিয়ে দিলাম, মাথা আর ঘামাতেই হচ্ছে না। ব্যাস, তারপর অ্যালবুমিন 3.5 to 4.5 গ্রাম পার ডিএল। 3.5 to 4.5 গ্রাম পার ডিএল হয়েছে। ইউরিয়া 15 to 40 মিলিগ্রাম পার ডিএল। ক্রিয়েটিনিন 0.7 to 1.6 for male and 0.4 to 1.2 for female। আর কি আছে প্যারামিটার? কোলেস্টেরল হচ্ছে less than 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল। কোলেস্টেরল, টোটাল কোলেস্টেরল less than 200 আর পিজি হচ্ছে less than 150। ওকে, 150। টোটাল কোলেস্টেরল হচ্ছে less than 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল আর ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে less than 150 মিলিগ্রাম পার ডিএল। তাহলে কোশ্চেন হয়ে গেছে লেখা। পরের দিন এটার অ্যানসার আমাকে বলবি। তাও একটা কিছু বল, কি হতে পারে? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসটা বলে দে, বাকিগুলো তোরা বাড়িতে লিখবি। 3 বছরের বাচ্চার সোর থ্রোট হিস্ট্রি দিয়েছে, মানে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন একটা হিস্ট্রি দিয়েছে, তাই তো? তার সাথে তার কি হিস্ট্রি আসছে? প্রোটিন লস। তাহলে একটা ইনফেকশনের হিস্ট্রি আছে। ইনফেকশন থেকে, সোর থ্রোট ইনফেকশন থেকে হচ্ছে আমাদের গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হতে পারে, ঠিক আছে? এটা একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের
কেস বলে দিলাম, এবার বাকিটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম পড়বি, ঠিক আছে?